बटन के लोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल गुस्ल बिस्साइ व नहविही। लांबल यौ दो इबादत पतौरी और यौ दो आदत पतौरी। चिकल सड़े उबूदियत खपलई पतौर इबादत हुई बिया पकार दाई च दागे कम औ कैफ दादवाड़ा द रसूलुल्लाह सल्लम तरीका बांधे होगी और चिकल आदि भी ये ने दो तनज़्ज़ुह द पारा कई बिलफरज द गरमे खत्म द पारा कई द जान सफा कुल द पारा कई न एक ताबुद मसला निश्ता उस बल्कि आदत शुन आदत के सड़े का कमवे की वो ज्यादा कई वो बडेरे इस्तेमाल या उकले के इस्तेमाल ही है तो वह इसराफ न हो दिल तक ये अमली को ताहिदाश्तर जमू चिकल अमुंगा फरज गुसल वाजिब गुसल कम द जिमुंगा द जिमा नरुस्त गुसल वायु खकारा चदागे हैसियत ताबुदी दे आदत न रहे लिहाजा पाए कि चिकम कार मुंग गू दो बोध इसराफ मदावना दुरुस्त भी गुनाह हुई सफाई बराजी लेकिन दा बराजी पजुमराद इसराफ के पदी वजह दे तरफ था तवज्जो कवल पकाती और दादा काबिल तवज्जो खबर तो दे सुस्ते यो वजह हो बज़ाहिर दाम खकारी चजमुंग इलाका के दोबो कमे निश्ता दोबो फरावानी दा तो जमुंग ख्याल लाए चे मुंगे डेर इस्तेमाल कुनू फर्क बना करती है लेकिन द फिक़ी किताबों के दाली के लिए चे कसड़े द जारी नेर पगाड़ बान हम भी गना नावदस के बाद द्रेवजल न सेवा विंजल न गई दागे हैसियत ताबुदी दे इबादत की व्यादा उसूल ली चिकम सीज रसूलुल्लाह सल्लम संग कर रहे और सुम रहे कर रहे अरे इत्तिबा भी लाजिम है। तो लांबल बिस्सा सा दया पैमाना दा और द बुनियाद ना तो फुक़हा ना बल्कि सहाबे किराम ज़माने ना देखिए इख्तिलाफ थे चदा से शेर है दायोड़े रख किताब दे मुअज्जम लुगत अल-फुक़हा ताजमुंग जमाना द माजिम जमाना यानी यो चीज बाने यो बुनियादी एनसाइक्लोपीडिया होगी सगै यो लस एनसाइक्लोपीडिया गाने जमा की तफसीर द हदीस द यो सो दबल सो सड़ी इल्मी तशनगी पाए बाने बुझावी दा पफिक़ के च मौज़ान राजी दा गैर पर दा बुनियादी किताब दे दारंगे द फुक़हा च कम इस्तिलाही अल्फाज दी च मकरू से शेर है और फर्ज से शेर है और नफल से शेर है फलान फलान अगेरा पर्दा बुनियादी किताब है तेर जमाने के पदे बांधे तो जुरजानी किताब है तब तारीफात पे अगम दाहले इल्म मियस की मशहूर दे दारंगे द मौलाना तानवी रहमहुल्लाह करीवाल ले मोहम्मद आला थानवी और दो दागत बाब के द्वजल किताब ने और किताब है अरे कम कोशिश अकीदा करे जदार बे सरा सरा द अंग्रेज इस्तिलाही नमूनम राशि पर गया तो दा खुदम रख कोशिश न रहे खुबार के सिर्फ इस्तिलाहात तरह द को रहे देखे अरबी अंग्रेजी द्वारा दी दा मिस्र के चापशे उस पाकिस्तान के चापशे दे मुनाजराना बहसुन न गई बल्कि ताते यो खबर अपरे खिदागदार चिकता हनफीन ताते दाहना हो वजनम खोल रहे और सेवा दाहना होना दबल चाहे इत्तिबात गए नबियाद आगी वजन अमदल तखोल रहे दगा इख्तिलाफ हो पखपल रहे खुदा सवाल रही इख्तिलाफ राजी बोले
دا ښکاره چې د هرې علاقې وزن دا نه ضروري چې دا د بلې علاقې د وزن برابرې لکه دا نه ضروري زما علاقه کې سیر یو څیز دی غیدار بل ځای کې هم سیر وي په ملک کې هم سیر وي صاع یو لفظ دی بېشک د کوفې د صاع او د بصرې د صاع منځ کې فرق راشي نو دا عقلي طور په دې کې څه بعد نشته دی بس هر سړی دی په هغې صاع باندې فیصله وکړي کوم چې د هغه په علاقه کې مشهور دی په دې کې د جنگ خبره نه دا اختلاف په دې کې د مسافت پیمانه ده بالفرض نو دا ټیک ده بین الاقوامي طور اوس خلک خبرېږي ځکه چې ټوله دنیا یو ګلوبل سټي شو لیکن پخوا خو دا شی نه و اوس خو کیلوګان دي یو څه دي او بل څه دي هر څه معلوم دي خو تېره زمانه کې د خلق یو بل سره دومره نږدې تګ راتګ نه و لہذا د وزن پیمانه کې یا د مسافت په پیمانه کې که فرق راځي نو په دې کې څه عقلاً څه بعد نشته دی سو دا سړی نه و چې دا ممکن نه و ولې نه ممکن که سړی په دې خبره پوهېږي نو ډېر بې شمېره مشکلات او تکالیف کوم چې د حدیث په باب کې راځي نه ختم شي و دی وایي چې الساعه چې کوم دی د سواد زبر دی بالفتح او مقدار الساعه چې کوم دی عند الحنفیه د احنافو بني دا څلور مد دي او څلور مدو کې اته ارتال دي څلور مدې اته رتلې بیا دراهم حساب هم کړل خو کله چې مونږ دا راولو موجوده پیمانه ته نو 3.362 لیټر وي دا 3.362 لیټر دا د اوبو وي یعنی مایاسیز د پاره وزن دا دی او 3261.5 دا ګرام ته جوړیږي 3261.5 ګرام یو د مایع سیز خبره ده او یو د وچ سیز خبره ده چونکې اوبه خو مایع دي لہذا یو سا چې کوم دی هغه 3 لیټره څه د پاسه امام بخاری رحم الله تعالی باب یخره باب الغسل بالصاع ونحوه لامبل په پسکو په یو صاع تقریبا ومقداره عند غیر الحنفیه او د احنافونو علاوه د نور خلق مقدار څه شه دی سلور مد دی په مد کې څه مسله نشته دی اختلاف شروع کیږي د رتل نو رتل هلته کې اته ارتالو دلته کې 5.1/3 ارتال راځي خو بهر کې لیټرو ته چې مونږ راشو هلته کې و 3362 او دلته کې 2002.748 کم شو دا اول ته کې ګرامونه مونږ سره و 3.2.5 دلته به 2.1 نو بهر کې دی لاغه کې چونکې احناف دي ډېر دینی پړومبی باندې وکړي خبره که مونږ دغه موالده کم چې د احنافو دی 3 لیټره څه د پاسه نو با ټولو ته په دې معلومه وي چې زمونږ د لامبلو مسله دا کې اسراف شکار شوي مونږ دې کې مونږ د اسراف شکار شوي نو بار کې باب الغسل بالصاع ونحوه صاع یا د هغې برابر کسه لږ غوندې کمې زیاتې راځي سو چونګ نیم خو ټیک ده خو دا کم چې مونږ کوو چې پاس نه ټوټې خوله وي که نه او زمونږ خوښه چې څه کوو بیا نو دا چیز دا تعبد برباد کی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من ساع فاغتزلت وافاضت على راسها وبيننا وبينها حجاب دا حدیث ته چې ملاحظه او ته پلاس ورغله ده نو په دې باندې د انکار حدیث بنیادی خبره ځکه دې کې د سیدہ عائشہ رضی الله عنها
د لامبلو واقع ذکر کوي چې سیدہ عائشہ د خلکو مخکې ولامبل، او چې کوم خلک نه واقف ناغي وی چې را واقعي دا خو عجیبه خبره خزر او بیا علامي د پردو خلکو په مخ کې دا انکار د حدیث ترادی دا په ناقص پوهه باندې راشي. کله چې انسان کې پوهه وي نو بیا انکار د حدیث نه راځي. ولې وجه دا چې د مسلمانانو ایمان دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یعنی حدیث چې کله بیانوي نو د هغې مضمون د الله د طرفه وي او د هغې باقاعده وحی کېږي. یو سړي خپل دماغ سمول پکار دی، نه کې په حدیث باندې اعتراض کول. که دې بنیادی نقطه باندې تاسو پوه شوي نو تاسو به په دې باب کې معذرت خواهانه رویه نه اختیاروئ. مونږ چې څومره خلک لیدلي دي د منکرین حدیث جواب کوي د هغې نظریه یا د هغې لهجه معذرت خواهانه یې تسلیمي ده چې او دا حدیث دی خو کمزوره غونډه دی اگر چې د صحیح نه ده. دا پوه نه دا خلک چې کله حدیث دی او صحیح دی نو بیا زمونږ ایمان داری چې دی د الله طرف نه وحی شوی ده. او عائشه چې دا کار کوي بالفرض نو عائشه وړه ښځه ته ښکاري، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې د هغې په ذریعه د دین درېیمه حصه تقریبا موږ ته را رسېدلی ده. نو دا د هغې یو ضروري کار و، یو ضروري پریکټیکل و چې هغې کو، خو د هغې لپاره بنیاد به ته زده کې اوس. د هغې بنیاد جواب امام بخاري په خپل متن کې موجود دی، هغې ته به کتل پکار دی. امام بخاري رحمه الله څه فرمایي چې ما د ابو سلمه نه اورېدلي وو. ابو سلمه څوک دی؟ ابو سلمه دا د سیدہ عائشہ بے پردې خپل دی. پردې څوک نه دی، د سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بے پردې خپل دی. ولې دا د ابو سلمہ خاله ده من الرضاع. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چې کوم دی دا ابو سلمہ پپو د رضاعت بے پردې شو که نه چې تا ته رشته نه وي معلومه ته به سوالات کوې. سیدہ عائشہ د ابو سلمہ د پیو ترور ده. اصول لري چې کم سیز کمه رشته هغه باعزته ګڼلی شي او د هغې نه پرده ماتوي د نسب د وجې، د رضاعت د وجې د هغې نه هم پرده ماتوي. د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا د ابو سلمہ سره خو دغه تعلق دی چې دا د ابو سلمہ پپو ده. هغه ابو سلمہ وی چې دخلت انا و اخو عائشة على عائشة. ابو سلمہ خو قریش ده نه، او دا بل چې څوک تللی دی دا دی اخو عائشة، دا د عائشہ ورور دی. د عائشہ کوم ورور دی؟ د خپل ورور نه دی، دا د هغه رضاعي ورور دی. رضاعي رونه د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دو دي، یو عبداللہ بن یزید دی. یو عبداللہ بن یزید او بل کثیر بن عبید دی. په احادیثو کې د دې تعین خو نشته دی چې دا کم یو ورور دی، خو بهر کیف دی د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ورور د پی ورور دی. دا بنیادی سوال خو ختم شو چې د پردو نارینهو سره خبرې کولې یا د پردو زنانو مخې له راغله، هغه سوال ختم شو ځکه چې دا ابو سلمہ پپو ده او چې کوم بل ملګری تللی د هغه خور ده. بنیادی سوال ختم شو. دا سیزونه ذهن کې یاد ساته
زکا جدا کم زمونږ زمانه دا پدې کې د انکار حدیث فتنه هغه زمونږ کورونو ته را رسېدلې دي، زمونږ دهلیز ته را رسېدلې دي، او د هغې وجه هغه د لټریچر عام کېدل دي. او دویمه وجه دا ده چې مسلمانان د حدیث نه ناواقفه دي، دي ته حدیث هېڅ پته نه لګي. داسې خلق مونږ ولید چې حق پرست دی، هغې ته چې کله سوال ګران شي هغې به په امام بخاري او امام مسلم را باندې هندي به ډبوي او ثابتوي به دا چې دا هم انسانانو که نه دا غلطي دی کړې، دا معذرت خواهانه رایه به نه ورکوو، صحیح خبره به کوو. دا کم دوه کسان چې راغلي دي او سیده عائشه رضی الله عنها د هغې په مخ کې عملا لاندې پریکټیکل کوي، د هغې په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ښیي. او د هغې وجه هم دا وه چې دا یې خلکو خیال نه و چې په یو ساه به سړی څنګه لامبي، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل و نو دا به څنګه لامبي. نو هغه وایي زه ښځه یم او زه پرې لامبلی شم، ما ته ګوره. ابو سلمہ او اخو عائشہ لڑل، فسألها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نو تپوسو کو دا غینا دا غیرور دا کم چې دوه ظاهرونه په دې کې یو تپوسو کو عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لامبلو مبارک چې کله واغې ته لامبلو ضرورت شي، فرض غسل ورغه نو څنګه به لامبل. فدعت بإناء نحو من صاع، ناغی رو وقت یو لوخه چې د صاع برابر به تقریبا سکم و زیاد خو ته نحو دا ورته موږ وایو تقریبا د صاع برابر. فاغتسلت، ناغی اولامبل، وافاضت على رأسها، او پخپل سر باندې وبراواړولې، وبیننا وبینها حجاب، تاسو ځای کې ولاړه ده چې مینس کې یو داسې پرده ده چې د هغې باډي نوره پټه ده، خو ښکته خپې ښکاري او پاس سر ښکاري. کوم سوال دې راځي د خلکو چې زنانه ده او بې حجابه شوې وایي، خبره دا نه ده. حدیث متن کې خپله څه وایي، بیننا و بینها حجاب. دا مه وایه چې ګندې دا لامبل به پټ شي، دغه معذرت خانه رایه مه ورکوه. اکمال المعلم دی دا د صحیح مسلم شرح قاضی ایاز کتاب دی، د جلدو او صفحه 163 کې د دې خبرې موږ ته وضاحت لیکي چې دا لامبل څنګه و. او که موږ دا وایو چې سیده عایشه پټه وه، پټه دا مطلب چې د هغې سر یا خپې نه ښکارېدی، نو بیا دې مطلب څه شو چې وبیننا وبینها حجاب. دی وی ظاهر الحدیث انهما رأیا عملها فی رأسها واعلی جسدها مما يحل لذي المحرم النظر فيه الى ذات المحرم. ظاهر د حدیث د خبر دلالت کوي چې سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غي تخپل عمل خودل لري، عمل لا سے خودل لري چې د سر سه حصہ کم چې محرم هغه ته کتی شي، لکه رور د خپل خور ویخت لیدې شي کنه شي لیدې شي، دارنګه د یو خورای د خپل پپو ویخت لیدې شي کنه شي لیدې شي، او د سر اعلی حصہ تر مړې پورې داغه مریم لیدې شي، البته اوږي یا داغه نخکته نشي لیدې. او دا لوی خلق درې تعویل نه غي د حدیث دا چا نه ویلي چې سیدہ عائشہ داغي په مخ کې بے پردې شو، ځکه چې بیننا او بینها حجاب مسمت لري. او کدا مطلبی چې نه سر او ختم نه ښکارې شوی، بیا مطلب څه دی خبره چې سیدہ عائشہ داغي په مخ کې ولامبل، چې پرده کې ولامبل بالفرض څه تعلیم راغی اسرا نه. نو لہذا دا به نه وایي چې پرده کې لامبل دي، دا غي د وجود هغه حصے دا غي نه پټي دي کم چې شرعاً دي د خودل جایز نه دي، او د وجود هغه حصے ښکاری دي دا کمه حصہ چې شرعاً دا ښکار کول جایز دي. ناغه څه شی دی، داغه سر داغه جسد اعلی، کما قال کان اخوها من الرضاعه قیل، دا دې بیا فرق کی چې ان اسمه عبد الله بن یزید کان ابو سلمہ ابن اختیار من الرضاعه فلان فلان.
بیا وی چې ولولا انهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء وطهرها معنا. کچره دا دو کسان دا غي لامبل اونویني دا غي د سر اعلی حصہ اونویني خطخپی اونویني نو دې بیا ضرورت دی چې هغه وبرا والی او لوخرا والی د مخ لام دي چې پرده کې لام دي داسې چې بالکل اعلی او اسفل نه ښکاري نو بیا اوس مقصد نشته دی. دادا صفحہ 163. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یو ګوره دیو داسې نارینه په مخ کې د ښځې ویښته ښکاره کېدل چې هغې سره د هغه نکاح کېږي، هغه شرعاً ګناه دی. لکه د تره د زوی د تره لور سره نکاح کېږي، لہذا د تره د لور ویښته به د تره د زوی نه پټي. اسلام کې د زنانه د پردې درې بنیادونه دي. یو د هغې سر دی، یو د هغې مری ده، او بل د هغې د سینې اوبهار دی. دا پرده فرض ده. ما سوا د خپلو محرمینو نه لکه ضرور مخکې زنانه د هغې د سینې اوبهار نشي پټېدی. زمونږ کورونو کې زمونږ مخکې میندې هم ګرځي، خویندې هم ګرځي، ښکاري مونږ. البته د غیر محرمو په مخ کې به دا ځایونه پټي. د ودونو کې دا مسله ډېره خرابه شوې ده چې یو خدا روایت دی چې خلک واده له ځوانه پېغله جینۍ لېږي او بیا د شپې اجازه ته هم ورکوي، او هغه هم د دین نه دومره بې خبره وي چې د هغې په سر لوپټه نه وي، او بیا دا بورڼي ګډانې ده دې ته اجازه دی چې مجمع کړي که نه نو چې هر څه کوي نو بیا کوي. دې باندې لږ کنټرول ساتي. دا غیر شرعي حرکت دی. زنانه د اول داسې ځای ته ځي نه او که ځي نو چې هغه پوره پرده کوي. خو زمونږ یو دا مسله شوې ده چې په کور کې مونږ زنانه دا وایو چې ستا پلار کله کوري نو چې ستا ویښته پټي. ټیک دی، یو ادب دی، انکار نه کوو، پټ دی، خو فرض نه دی. پلار ته که د لور ویښته ښکاره شي نو صاحب نه دی. خو زمونږ خو مسله دا چې زمونږ د زنانه د پلار نه او د رور نه خپل ویښته پټ ساتي، د ماما د زوی مخکې او تره د زوی په مخکې ښکاري. مسله خو دغلته روانه شوې ده. نو ټیک ده، بطور تربیت صحیح ده دا خبره چې که مونږ زنانه ته ووایو چې بچې ویښته پټ کړه، ښه خبره ده، لیکن فرض نه وي د پلار نه پټول. خو دغې طرف ته هم کتل غواړي چې زمونږ د زنانو ویښته د تره د زوی په مخ کې ولې کوله وي او د ماما د زوی مخ کې ولې ښکاري. او بیا زمونږ میډیا چې مونږ ته څه ښایي چې که خبرونه هم ښځه راځي نو د هغې هم په سر څه شی نه وي. دا څپېړه زمونږ په مخ چې کوم راګوي دا خلک، دا نادرست څپېړه ده، دا ناجایز دي، دا غلط دي. پکار دی چې دې طرف ته مونږ توجه وکړو، کم از کم دومره وکړو چې په خپل کور کې زمونږ اختیار شته دی. زما لور که د چا واده لاړه نو څه وشي ما نه به خفه شي که نور زه نه کېږي، خفه دی شي. دا الله رضا او د مخلوق رضا دا نه یو ځای کېږي. چې کله مقابله راشي نو د مسلمان کار دی چې هغه د الله رضا له ترجیح ورکوي. زه په خپل عمر کې یو واده کې ما شرکت کړی صرف، او دغه اول او آخر ځل ما خپلوانو زما والد صاحب ته ډېر نږدې و نو ما ته یې چې که ته پکې نه نو بیا به کار خراب وي. زه یې مجبوره کړم بوتلم، چې لاړم ما ولیدل خلک، هغه ته ما وایي چې کاکا دا زما اخري ځل دی، زه به چېرته واده کې شرکت نه کوم. زه واده کې بالکل شرکت نه کوم دی څه لکه دې خلکو نه پښتو موزي، غیرت ته وځي، اسلام ته وځي، ښځو نه بالکل خلکو پړی وباسلي چې څه کوي نو کوي. دا قسمه احادیث په دې اعتراض مه کوه، ځکه چې دلته کې یو د ابو سلمه د هغې پپو د سیده عایشه ناجایز دی، او دارنګې دا بلې د پیو روړ دی، او د هغې مخکې هم که د سیده عایشه ویښته ښکاره شي نو په دې کې شرعاً څه قباحت نشته، دا ځان لسیزونه شو. دارنګې د زنانه لاس ښکاري بالفرض د غیر محرم په مخ کې،
چې د نښکته لاس ښکاري ګیډۍ ښکاري. زمونږ زرانه کور کې زمونږ لوڼه زمونږ میندې زمونږ خویندې مټې والي او منډې وایي کور کې لګیا کار کوي. لیکن د غیر محرم دپاره دا عورت ده. لہذا کم فیشن چې ترخونه ښکاري دا د فیشن سرکوبي وګیا. کور کې داسې لباس مه پرېږدئ وړو ته. ماشومه وایي هغې ته دا شان لباس اغوستلی دا غلط دی. دا ماشوم وایي نه عادت کړه داسې او دا بره ځي دا اوس چل گئی. لږ د دین خبر زده کوئ. قرآن مجید که د نظر ښکته ساتلو خبره کړې ده نو هغه هم دغه ګیدرنګ کې کړې ده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ګیدرنګ وایي واده راغی ګیدرنګ به کېږي خامخا سړي او ښځې راشي خو د هغې دپاره اصول بیا دا دي چې کله غیر محرم دي پکې نو یو خو به دا وي چې د زنانه به شرعي پردی او دویم دا د نظر حفاظت وکړي. خبره به سمئ. په ګیدرنګ کې اصول لګي دا نه چې اسلام تاره ګیدرنګ نه منې کوي. ګیدرنګ دی وي لیکن پای کې وا د شریعت اصول سختۍ سره د هغې اتباع کولی شي. حج مه پیش کوي دلته کې یو نه هغه به حج مونږ ته پیش کوه ما ورته حج ما ته سله پیش کوي. طواف کې زنانه د هغې نه ګډوډ روانې که نو دا د خلقو په نظ حجت دی دې خبرې چې سړي او ښځې ګډوډېدی شي. ټیک ده ګډوډېدی شي خو اول د مکې غوندې ځای مونږ له وګوره او یو داسې ځای وګوره چې د هغې د مسلمانانو په زړه کې تقدس وي چې هلته کې داسې قسمه د بدکارۍ خیالات نه راځي. او که ګیدرنګ وي نو هلته هم دا اصول دي چې رسول الله صلی وسلم فتح مکې په ورځ باندې ولیدل د تره یو زوی یې ورسره خوا کې روان دی او هغه یو ښځې ته بیا بیا ګوري نو رسول الله صلی وسلم د هغه د زنې نه نیسي بل خوا له مخ اړوي. اچھا بیا وګوري نو بیا زنې نه نیسي بیا له بل مخ اړوي. د حجة الوداع په باب کې صحیح بخاري کې دا حدیث موجود دی. مطلب دا چې که هلته بالفرض انسان ته دا قسمه مسله راغله نو پکار دی چې د هغې سختۍ سره مخنیوی وکړی شي. دین کې زمونږ څه شی دې باب کې پټ نشته دی. د دې پردې سختۍ سره به تاسو قایل یې او دا که د اوس نه تاسو خپلو بچو کې دا پرده وانه چوله نو د کم میډیا په مونږ کومه حمله د یهودو د دې نه زما خیال دا دی چې رستو وتل ممکن نه دی. کم سے کم سړی خپل خپل کور کې د اصلاح وکړي. فاغتسلت وافاضت على رأسها ناغي غلام بل او به په خپل سر راوړلې وبیننا وبینها حجاب او زمونږ او د هغې په منځ کې حجاب پرده وه. هغې صرف دا ښودل چې په یو ساع باندې انسان لامبلی شي. دا یې نه وایي سړی چې په یو ساع به څنګه لامبي چل زده کي که نه. زمونږ نیلوي رحمه الله چې استاد محترم د هغه طریقه دا وه چې به لږې غوندې اوبه چونکې راواغېستې دا به یې خورې کړه نو بیا یې اول ومږلې. مونږ اصل کې د مږلو کار نه کوو. مونږ مږلو کار نه کوو چې وجود باندې دوې بوقې اوبه واچوو. که دا د مږلو کار مونږ د اول نه شروع کړو نو بیا به کار سم وي. لکه لږې اوبه دي په دې ژمي کې تاسو په نیمه لوټه اوبو باندې اودس کولی شئ که نه شئ کولی؟ کولی شي. دا ولې کولی شي؟ یخني او دلته کې تاسو د مږلو کار ډېر ضرور کوئ. نو همدغه طریقه که د مږلو مونږ اوبو سره شروع کړي نو څومره اوبه به مونږ ځان باندې اچو هغه خورو په وجود باندې په لاس باندې نو بیا په ساع باندې کار کېږي. خو مونږ خو دا نه یو که نه مونږ خو به یو بوقه راواړو نو لاس لا مونږ نه ورکړو بیا په دویم ځل په درېیم ځل چې راواړو نو بیا یې له لاس ماس وورو نو بیا یې درسو صابون مابونې یو صحیح بل صحیح. قال ابو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبہ قدر صاع نحو من صاع په دی. دا د محدثینو طریقه ده چې دی تا ته کوم څیز را رسېږي نو هغه باسند را رسېږي چې ما یو سند باندې د نحو من صاع په ځای باندې قدر من صاع. نحو معنی تقریبا او قدر معنی اندازه. ان هغه الفاظو کې د محدثینو دومره هغه احتیاط دی چې لفظ کې هم هیر پیر نه کوي چې په کومه طریقه باندې د روایت را رسېدلې دا د هغه طریقه باندې کوي.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق. دراوی ابو اسحاق چکم دے ابو اسحاق سبعی نا مدلس ہے. اور مدلس چکلا عنعنو کی گنا نبی آغا روایت ضعیفی خودل تک ہو قال ہوئی کنا عنوئی ستا کتاب کی لکلی قال گنا عن چکم دے دایا او دا سے لفظ دے چی دے کہ اشتباہ دارازی چی اوریدلے تے نہ دے خو چی قال ہوئی دا بیا صریح دا پدے باب کے چی اوریدلے دے. تو بعض مدلسین خلق ہوئی امام بخاری بارہ کے امام مسلم بارہ کے اعتراضوں نہ گئی چی دیکھیں دا مدلسین روایتو نہیں دا غی جواب تا دا معلوم شو چے ابو اسحاق غلطہ کے قال ویلے عانے نہ دے ویلے اور چی قال ہوئی یا حدثنا ہوئی نبیا پایا کہ تدلیس خطرہ نشتر ہے اشتباہ دے نہ رضی. اور تو بلکہ 256 نمبر حدیث سے راضی آگئی کہ وہ عمدہ حدیث بھی خدا ابو اسحاق پذیو بگے بل راوی بھی مطلب سوال میں ختم شو. تو دے وجہ اصول حدیث کے دا قید را چہ دا مدلس کا مدلس روایت ہم بھی پسئی ہے نو کہ ناقابل قبول لکھ. تو مدلس روایت یعنی کہ عن سرم دے روایتو کی نا بقابل قبولی ذکر چاہا پر نور و طرق باندے معلوم بھی را رسید لیخ. قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه. ابو اسحاق وئی منگتا حدیث بیان کرے ابو جعفر وئی ابو جعفر سوک دے ابو جعفر دے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب دتا عام جب کہ امام باقر ہوئی امام باقر. زہیر بن ابی معاویہ دے ابو اسحاق سبیعی دے اور ابو جعفر سوک دے امام باقر. تا باقر ہو لے ہوئی داڑے لوے عالم دے سنیان زمون غریبانان دو مصیبتوں کے اختری یا خدے دا سے سنی بھی چا عملن شیعی زمون دور سنیان عملن شیعی گان دے. یہ دا غلطی دا دویمہ غلطی دارا چا دا کم ائمہ اہل بیت تی ناغید شیعی گان امامان گنے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سے دے گا و تا زخپل سڑے بولے اگی تپر دے یعنی کنن یو سڑے دے امام باقر نا پسئی سند بانے سشے روایتو کی نا بسئی کہ غلط ہوئی امام بخاری دا روایت کر دے امام باقر ذکر دے پگی مصطفیٰ خیال لے شیئے شپا دے مان دا خو زمونگا احمدی اگی تفصول لیدان اللہ ولی مونگ تردی بارے کے معلومات نشتا. تب باقر ولی ہوئی بے قافرے موجد توئی بے قافرے اصل کے آغا سیس توئی چا ازمک آگئی وہی تسوی عربے کے بقرہ و بقرہ ورطا ہوئی ازمک آگئی پلٹ گئی چونکہ دا نوی علوم ایجاد کری دی ذکر ورطا باقر ہوئی ایسے علوم دی چداغی موجد امام باقر ہوئے ذکر ابو جعفر تب باقر ہوئی لیش یہ مستقل کتاب ہے کتاب ما تیرو دا ڈاؤن لوڈ کر نیٹ کرے رکھ کتاب میں عقائد باندې رکھ کتاب لیکل ودا لوی سړی کله کله سب مسله وشي نو دا ابو جعفر امام باقر دی وی دی چا سره جابر بن عبد الله سره دیو لارمو وعنده قوم اور د جابر بن عبد الله سره خلق ناس نور خلقهم فسألوه عن الغسل نو خلق تپوسو کا غنا د لامبلو مبارک چې کله مونږ لامونو پسمرو بو غلام فقال يكفيك صاع ناغور دو فرمایل د فرض غسل لپاره کافی دی تا لپاره یو صاع کافی دی کفایت کوي
فقال رجل نو یو سړی ووی چې ما یکفینی مال کفایت نه کوي، او دا سړی ابو جعفر، یعنی ابو جعفر وی چې زما ویختو یا زما وجود مې ډېر غټ غټ دی، ویخته مې ډېر دی، نو مال کفایت نه کوي. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم امنا في ثوب. صحابی چې کله د پیغمبر عمل ذکر کیږي او بیا یو سړی داغه مخالفت کی، هغه تعلق ته رشته ته علم ته نه ګوري، خپل ګرمه کې راځي. دا ټیک دا چې ابو جعفر سے اعتراض نه کړي، لیکن هغه وی زما وجود یا زما وخت دوم رہی چې یو سا عمل نه کافی کیږي. ته چا وجود کړه نه رې پرې نو ټیک ده. ته سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ په خبره کې د سا نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو، په دې وجه باندې امام باقر اعتراض وکړ. لیکن صحابی دیتا نه ګوري چې دا پیغمبر نو سه ده که څوک ده. فقال جابر نو جابر ویل کان یکفی من هوا اوفا منک شعرا، یو سا او بکافی وی د هغه چا لپاره چې داغه ویخت ستانه ډیرو، وخیر منک اوستانه ورو، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک باندې ویخت ډیر زیاتو. ویخته د مردانګي دلیل وي، ډیر ویختو دا اوس د خلکو نظر بدل شوی دی چې ویخته په نه نه اته سړی وي، اته سړی نه وي، مرد چې نه کې ویخته ډیر د مردانګي علامت داغي ګیره مبارک کث اللحیا اړه ګورو دارنګي داغي ویخته سر دام ډیر ګورو نا ورته وی چې د چا ګیره د چا ویختستانه ډیرو او څوک چې ستانه غورو نو دا هغه لپاره کفایت کوي، ستاره لپاره کفایت نه کوي. ابن حجر دې حدیث دا استدلال کوي چې هر سړی د دې پابند دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع وکړي. ته چا ذوق موق د حدیث مخالفت کې خپلول دا درست طریقه نه ده. او دا نهی عن المنکر صحابی په دې وجه باندې کوي چې اسوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات او دا عمل له نه کې بل څه. ثم امنا فی ثوب، ثم امنا بیا موږ له امامتی راکړه فی ثوب په یو کپڑا کې. چا راکړه؟ دا جابر سیدنا جابر رضی الله عنه په یو کپڑا کې موږ له امامتی راکړه. وړاندې وګوره حدیث نمبر 352. اوس د کول پدې پګاری چې بعض مفسرین دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ساع او باندې ولامل نبی صحابه کرام لا په یو کپڑا کې امامتی ورکړه. دا درست طریقه نه ده. صفحه حدیث نمبر 352. حدثنا احمد بن یونس دریم باب باب عقد الازار على القفا في الصلاه. دا دیکھنا حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه. منذ جابر في ازار پيولنگ قد عقده من قبل قفاه اغه تړلو سټ طرف ته یو ساده بس واچو داسې څنګه چې ماشومان لمونګه جیبی کې ساده تړو کنه دا هدا چې ګوشا دا ولوټ ورکو تو دارنګ هغه اچول وګت ساده خدای وګټ دلته کې وخت جاوی به سره نه وینو ذی ورسرا وثيابه موضوعه على المشجب. مشجب په خایو کورنو کې اوستین به جوړ لرګو پای باندې یخ یخ منګي کې خدل اته وسه وي غړوان غړوان ته مشجب وي. او داغه جامع پرتیوی علی المشجب غړوان باندې غړوان باندې جامع نورې وي
خو یو صادر کې هغه مونږ وکړو. نو ګور یو د یو سیز جواز وي او یو د یو سیز نه عادت جوړول پکار دي. دې دواړو خبرو کې فرق کوي. په یو کپڑا کې د نارینه مونځ کیږي، په یو کپڑا کې د نارینه مونځ کیږي، خو آیا دا به طور عادت خپلول دا به ټیکي؟ دلته افراد و تفرید دی. په ہمارے کتاب لیکلو کون کہتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، پخوانی خبره هغه ما اولی لیکلو. د هغې وجه دا وه چې خلقو به ټوپۍ به ورسره کله نه وه نو دوه طریقې به یې خپلولې. یا به یې د شا غاړې نه لمن راوچته کړه او دلته کې سر باندې به یې وتړله، شاته به ښکارېده. لکه دا زمونږ د علماو دومره پوهه وه، الله دې معافي وکړي، چې د شا غاړې نه خیر دی که دی ښکاري، خو چې سر پټ شي. سر پټول څه فرض خو نه دی، د ښځې سر خو نه دی که د نارینه سر دی. او که چا به دغه کمقلتوب نه کو نو یو درب به یې راواغست، نه به یې داسې دې سر نه ته وکړو هسې. په دې د ذهن کې دا چولی شوي وو چې په سرتوره باندې مونځ نه کېږي. نو ما استدلال د دې حدیث نه ګڼو. ما د هغې وخت نه یاد دی، دا سن 83 82 خبره. بیا خو هغې سره دا شی ختم شو، یعنی خلکو دغه رسم ختم که. زما رسم ختمول مطلب و دا مې نه مطلب چې خلک د خامخا په سرتوره باندې مونځ شروع کړي. د دواړو خبرو کې فرق دی. یعنی کله خو یو انتها کې و خلک، اوس بل انتها ته ورسېد، ټول عمر په سرتوره باندې مونځ کوي. او یو خاص علامت یې دی خلکو، هغه الباني لیکلي، زه نه وایم هغه الباني دې علامت دا چې نیمې پورې خپې به ښکاري، په سر باندې به یو لوټه تېل اړولي او همیشه مونځ په سرتوره دی. هغه وایي زما په الله قسمي دا نبي صلی الله علیه وسلم سنت نه دی، بلکې هغه دا وایي چې د مسلمانانو خو طریقه دا وه چې دوی به ټول عمر سر پټو. کله چې غیر مسلم د مسلمانانو ملکونو ته راتلل شروع شوي دي، لکه انګریز بر صغیر پاک و هند ته راغلی دی، دارنګې فرانس مصر ته یو خوا بل خوا داخل شوی دی، نو دغې خلکو دوه څیزونه مونږ کې راوستل، یو ګیرې خریل او دویم سر تورول. تمام المنه د هغې کتاب دی، دا پرې کې لیکلي. هغه وایي سر پټول په مونځ کې سنت دی او په سرتوره باندې مونځ کول سنت نه دي. دا مونږ په دې ما بدنامه، زمونږ د خبرې مقصد دغه نه و. زمونږ مقصد دا و چې کم خلک دا فرض ګڼي دا غلطه کوي، لیکن دا مونږ چاته نه دی وایي چې ته همیشه سرتور ودرېږه، دا غلط طریقه. او دا هم چاته نه وایو چې جماعت کې تاسو داسې ټوپۍ کېږدئ چې پای کې تاسو د مخلوق مخکې نشئ ودرېدی، دا نه وایو چاته. مونځ کې به سړی قرآن څه فرمایي چې اے ایمان والو خذو زینتکم عند کل مسجد، د هر مونځ په دوران کې خپل ډول کې ودرېږي. سړي دغه بندر کیپ په سر کړي پوه شئ، بندر کیپ واده له بغیر نه هي چرته کې د پوزي په ټوپۍ کې دی واده لذي چرته دا الله دربار پورې خندنه کوي. ډېره غلطه طریقه ده دا، افراط او تفرید دا مه کوئ. ایک استدلال ما غلطم لیکلو، هغه نه بیا ما رجوع وکړه. احناف دا وایي چې بالفرض سړی سرتوره باندې مونځ کوي، په دې بنیاد باندې چې کې تواضع ده، هغه وایي دا افضل دي. احناف مسلک ده، نو مسلک خو بیا دلیل غواړي که نه. نو د احنافو دلیل دا دی چې حج دوران کې د حاجي صاحب ټوپۍ نه په سر کړه، دا ما لیکلي و هغې کې. وروسته بیا چې ما د الباني کتاب وکوتو نو هغې کې یو عجیبه خبره لیکلې وه. هغه وایي چې دا قیاس غلط دی، یعنې د عام سړي د حج د حاجي په سر ښکاره کولو باندې د مسلې قیاس کول، دا قیاس غلط دی. غلط په دې دی چې د حاجي که ټوپۍ په سر کي نو پا خو دم لازمېږي، خو لازمه ده. هلته کې د مستحب استدلال ته کې هغې نه، یعنې بیا خو دا ووایه چې مونځ په سرتوره کول فرض دی،
خلک وایي دا حدیث په قیاس نه پوهېږي، اوسنی پې نه پوهېږي، هغه پې پوهېده ځکه حنفي و بنیادي طور. الباني خلکو خامخا زما یو دوست دی تېر راغلی و، ما ته چې ستا خبره مې خوښه ده چې تا الباني الحدیث نه ګڼې. ما الباني الحدیث نه دی، الباني بنیادي طور حنفي دی. دا خو د هغه نه الحدیث فایده اخلي نو خپل صف کې ودرولی. و د امین بالجهر باره کې تا د هغه رایې کتلې ده، تمام المنه کې لیکلي دی هغه چې د امین بالجهر په باره کې د ائمه احنافو مسلک درست دی او دا اقرب دی قرآن و سنت، اقرب دی قرآن و سنت. بیا سوال راځي چې خلکو به هغه زمانه کې امین په چا ویګا نه کوي، دا د خلکو عمل دی نه کې د پیغمبر او د صحابه. دا خلکو هسې سپارل دی هغې ته، هغه دا سړی نه دی. بار کې خبره اول خوځي خو اصول دای د خبرې چې مونږ که په سرتوره باندې شي د نارینه په دې کې صاحب نشته، لیکن دینه به عادت نه جوړو، عادت به نه جوړو او مستحب به هم نه ګڼو. د دو جامع چې کوم دی موضوعاتون علی المشتبه دا په محجب باندې پرته وي. نو قائله قائل یو وین کې ورته ویل تصلی فی ذال واحد، په یو ساغر کې موږ کې هغه ویل انما صنعت ذالک لیرانی احمق مثلک. دا معلومیږي چې دا هغه سړی صحابي دومره سختۍ سره جواب نه کوي، خو هغه زمانه کې شاید تاسو خلکو چې دا هغه خیال لاو چې کنه په سرتوره باندې سړی منځ کې نو کافر کیږي. دغه دلته باندې خلکو دا غراي و چې په سرتوره منځ نه کیږي، بلکې دا سه خلکو دې پوری جماعت کې الته کې یو سړی وګنه اوس خو امام نه دی، هغه بورډ لګولو چې زما جماعت ته کوم خلک راځي او ټوپه په سر نه مهرباني وکړي جماعت ته نه راځي. اګه اسلام خو کافر هم د جماعت نه منې دی. یو مسلمان خامخا په دې ستا اختلاف دی یو مسلې سره بس په اختلاف ذکر کړه. دلته کې یو سړی هغه وو کدل چې د فلانه د موز کې سرخ کارا کړی نو سلام به وګرځوي اول صف نه لري کړل ساده موز نه کیږي. دا رویه غلطه. البته ما چې تاسو ویل چې زمونږ د اسلافو طریقه دا و چې غیبه همیشه وخت پټ ساتل موز کې نه یوازې بهرم دا بهر چې سړی دغه شان کوي سرتور دا زمونږ د اسلافو طریقه نه ده او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. سنت چې سړی خپلې نو دغه د خپل کې ټوپې دی په موز کې هم پسري او د موز نه بهر هم پسري. دلته صحابي معاملې جدا ده. صحابي په خپل حالات خو پويږي، شاید هغه سړي دا خبره کړي نو ځکه صحابي د خپل دا خبره وځي چې دا ځکه کوم چې ستاغوند بیوقوف ما او ویني نو چې په مسله پوه شي. صحابه چې پیغمبر پروردو هغه سختی په دې وجه کې شاید چې هغه طرف نه سره هغه هم س اعتدال باندې روان. اب ویل چې واینا کاله ثوبان علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په زمانه کې د کم کس بجامه یې کتا سودا وای چې موږ کې سر پټول فرض دي بیا خو دیو صحابي موږ نه رهي لکه دا غیت بجامه نه یو جامه په غریبانو سره. بعض حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې یو سړی په جماعت کې داسې کی چې خپې د پاسه خپه واچي، خپې د پاسه خپه نه اچي. نو کته دا چې وکړه خلک بتا دي دا چې لوګ کړو ته ګوره کا حدیث په دې تناظر کې وګوره بیا په خبره باندې پوښ. هغه دا و چې صحابه کرام به یو صادرو نه بدلته کې واچو پای باندې خپل سینم پټکړه او چویلال بونو ستر به پټو خو چې ګره وکې ناستو بل فرض داسې بناستو خپل په خپل چلو بیا وسل اعلان نه ښکارې دا مداخله په دې نه پويږي بس حدیث دغه مطلب دی. حدیث دغه مطلب نه دی کنه الله بند اخو الته کې دغه چون کې عورت ښکاری په دې وجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مسجد کې کېنه نخپا په خوانه ما چا دي دا شان ورود د حدیث نه معلوم
چې رسول الله هم دا فرمانه لیکي ته کدی کې صاحب دی یو بنی آدم سره د خپل په خپل باندې واچول دی کې صاحب دی شران هیڅ نشته بګي لیکن چې کله مونږه حدیث شان ورود وګورو نو پته ولګي بار کیف دا منز رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړي بلکې دا منز صحابي کړو کم محدثین چلته کې دا وایي چې ثم صلى بنا به مونږ له منز راکو ثم امنا فی ثوب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بلکې دا سیدنا جابر حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد دا سی حدیث تامخ کے مورد لے لیکن پائے کہ سیدہ عائشہ ذکر ہو کہ سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دیو لوخی نلام بلخ تیر جمعہ کے اویل شو اب ان کا دام ویلو پائے کہ چې سړی د خپل خزې شرمګاه ته او خزا د خپل خاون شرمګاه ته کتی شي شرعان په دې کې څه قباحت نشته تا چې دا خلق ځان له شی جوړ کړل چې وای چې ګلا شرمګاه ته کتی شي نو اولاد ډون پیدا کیږي فلان ډینګ ځان هغه په لګي تاسو تمایلو چې دا بے ذوق خلق بازوق خلق ته دې سيزونو نه فائدہ اخلي چې کله دا الله رسول الله سکړي دي دا نه تقوا خلاف ده او نه غیرت خلاف ده دلته یو باندې آدم دا حدیث ما ډېر مخکې ویلو اماده سوال جواب وکړل چې دا سه حدیثونه سره وای نو ما دې خپل مازه ته وګور دا کوم چې خلک دا خبرې دي دا غي ماضي بیا وګوره مطلب وای چې دی اوس دا څه دی دامن نه چولې تو فرشته وضو کوي او جدا خبر ده حال پرې دا خو ماضي لګاو ګوره دا موږ ته معلوم دي پدیش زونه اعتراض هغه خلکی چې دا غي ماضي داغداري د یو بنی آدم چې ماضي نه داغدار او پوه شي پدې چې دا عمل پیغمبر کړی دی نو ما تیر درس کې تاسو ویلو پیغمبر بشر و دا احساساتو دا جذباتو چې کله بشر غني دا جذبات احساسات به هم تسلیمه لہذا پدې کې هیڅ پابندی نشته ده چې کسړې د خپل خزه سره یو زیلام به دې کې هر څه قباحت نشته البته بل ځای نه لاندې کلب ترې نه ځي یا بار دې ته ډنټ نه ځي البته کمره کې دند لاندې ونه لاندې خدا خاون دي او تیر درس کې تاویل ودا چې سید عائشہ بویل زما د پیغمبر لاس با یو بل سره جنگیدل او کله ما دا هغه نه چینا جپتی جوړ دوی پور دوی هغه چل بم کېدو چې کله ما اول د لوخ راغستو کوشش کو او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کو دې کې شران صاحب نشته دی زمون خلک دا تیر ظلم تاسو ته ویلو چې پیر بابا اولاد شنو خلکو ال خان پیر بابا هم دا کار کوي نو کوم خلک چې داسې قسم خبرې کوي نو هغه خلک پیغمبر باره کوم دا ویل شي دا انساني جذبات دي انساني احساسات دي ته دې جنازه مو باسه انسان پرې دی چې فرشتہ نه جوړه شاید ویګه چې خلک ما فرشتہ ګڼي هغه وایي چې نه فرشتہ سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے ہو آدم تو سجدہ کرے ہو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ اچھا تعریف سے کیا فرشتہ اور دم ہوا ہے بیا ہوتا ہے انسانیت نہ ہوا سڑے چھے انسان وی اور انسانیت کی دن نہ دینے کی دا کمال انسان نہ فرشتہ نہ جوڑے دے بس خالص فرشتہ ہوئی ټک ټوک غلطه وتی کی بس هغه اگنور کوو پرې دا ذهن چا باره کې مساته معصوم یو ذاتی دا الله رسول بیا بل څوک هغه ته عصمت نه حاصل که څه غلطه کیږي را کیږي هغه عالم جوړ چې دا غلطي کړي دا کړي وینو ټول هغه دا غلطه کوي کانا یغتسلان من اناء واحد وقال يزيد بن هارون وباحث والجدي عن شعبہ سشه قدر ساعن پاندازه د یو ساع هغه د ساع خبره ده کوم چې امام بخاری رحم الله تاریخ قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى ابو نعيم سفيان بن عيينة با
آخر کے سند سے بیانو ناویل عن ابن عباس عن میمونہ خصیہ رقم جو منگا ابو نعیم نا نقل کرے دیکھ نور سے نشتہ رقم چی دا سرخی وا چی لامبل دا پارا منگلے یو سا اوپا پکار دی دا حدیث نو پس ثابت شو دے باب کے چی منگا کم اسراف کو نو پکار رہے چی دا غی مخنی بے اکڑش باب من افاضا علی رأسی ثلاثا باب دے پا بیان دے کے چی یو سڑے دے پا خپل سربانے درے زلو باچی یعنی درے زلبئی پگے خوئی باغ ساع مقدار حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق دا بیا ابو اسحاق سبیعی دے کم چی مخکنی رنبنی کم روایت چی منگن دے پائے کہ امونگ ویل دا ابو اسحاق سبیعی دے مدلس دے لیکن التکیم ویلو چی قالا اور التکیم وی قال حدثنی سلیمان بن سرد لہذا تدلیس سے کما شبہ آغازائل شو منگتا حدیث بیان کرو سلیمان بن سرد اگر منگتا حدیث بیان کرو جبیر بن مطعم قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافیز علی رأسی ثلاثا زو پخپل لامبلو کے پخپل سر درزلو باچو واشارہ بیدیہ کلتہما او اشارہ کو خپلو دوالو لاسونو یعنی پدوالو لاسونو باندے داغی زمانے کے ہو شاور یا دا لوٹو موٹو دا قسم سے شین ہوگا خطاب کے بہو داغی نہ بیانا چولے تو دریزلا علاقی کی زمونگ دے کے خدا شین کی زمونگ کو طریقہ دا جب اس مونگ ڈوٹے کو لوگ شاور تو لاؤڑی لانا تو دا سنتون دا کم چی دے کی دی عملی سنت یعنی عادی سنت کی دا عبادتی نہ دی کدا عبادتی وی نبیا مونگا پدے کے اتباع لازم مگن اللہ لیکن دا عادی سنت تھی ذکر آگی انتظام دا غشان دے کتا سرا پکور کے ٹھب ہوئی یا دیر روزو کے بالفرض تزان لو بگر میں بالٹی کی اوبئی نہ پدے خطا عمل کو لش وہ کہتا شاور نہ لام نہ پائے وان دا عمل لا ممکن نہ دے پائے واشارہ بیدیہ کلتہما حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر ہنم نہ رہے صفت دے گا دا ارورا کی تو ہوئے گا نا موٹر سو آگے رشپیتی گر دیا پورا گیا جگنو غندر آگے تو شاب جمیل چی کمی گا نا دا سے زوان چی حسین و جمیلی نا تو غندر ہوئے دا دے راوی لقب دے حسین و جمیل قال حدثنا شعبہ عن مخول ابن راشد عن محمد ابن علی عن جابر ابن عبداللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ على رأسه ثلاثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پخپل زل سربانے درے زلو بو راڑا ولی بدا کہ سراسن کی خبر کی تا اور پس حدیثون آسان دی سا مشکل مسئلہ بکی نشتا حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن یحییٰ ابن سامن حدثنی ابو جعفر قال قال لی جابر واتانی ابن عمی کا یعرضو بالحسن ابن محمد ابن الحنفیہ دا حدیث تکم جتا طولنا اول ننویل رخ خود جدا انداز کنا قال کیف الغسل من الجنابت جابر نے تپوس کرو جتا لامبل جنابت نہ لامبل بسنگ کی نمارتویل چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خود صلاح کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری لبے واغستے ویفیزها على راسی پخپل سر بے واٹ چولے ثم یفیز على سائر جسدہ نبی آئے پٹول جسد چولے فقال لی الحسن نمات حسن ویل ابو جعفر باقر چھ انی رجل کثیر الشعر زیو دا سرین چھ وما بخفریز جاتی نمارتو ویل چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من کا شعرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویختو پہ اعتبار ستانا دیرو ہمارا حدیث تے الفاظ لگ بدل لے دیبل باب کی یو حدیث تے بزاو ہے باب الغسل مرتن واحدت سنگا چاودس کی منگا طریقہ خود لیوا چھ مرتن مرتین ثلاثن تو دارنگے پا غسل کے ہم طریقہ دا یو فرض پہلو دے تو سڑے چٹور اندامون یو ذل اوینزی نو فرض ادا شیو دی سنگا چھ سنت پا اودس کی منگا یو ذل اندام اوینزو بس فرض کافی شیو دی
سړی موسم ته ګوري لکه ډېر ورځې کې اوبه یخي نو سړی اوبه کمې استعمالوي یو ځل ووینځي دوه ځله ووینځي لیکن وړي کې خو معامله بدله نا ټوله ډیګې ته شي خلک که نه پای کې د درو مقدار هم پته نه لګي اودس کې هم تاسو ته ما ویلي وو چې زمونږ اودس کې د درېو ځله د مقدار پته نه لګي ځکه چې مونږ بوجه کوله وي لاسه مور داسې نیولي ځکه د مقدار پته هم نه لګي نو که لاس سره ګزاره وکړو نو خپې سره خو پته نه لګي خپې ته مونږ بوجه کوله وکړي ورته لګي خپه وینځو کله ولاړو خپه باندې موږ ګرامو بوجه کوله وي که بوجه خدا خو بنده ښه چې کله توبه نه استعمال نو کته ولې بهیږي دا به احتیاطي دي دا من حيث القوم منکر راغلي دي دا لري کول پکار دي کنټرول کول پکار دي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونه سيدة ميمونه فرمائی وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل ما کې خودل او بود رسول الله صلی الله علیه وسلم فغسل يديه مرتين وثلاثا بدل یاد دې له وندل ثم افرغ على شمالي فغسل مذاكيره چل خیدا دا چې کله سره لاس وینځي د ټول لمخ کې دې پداسه وخت کې خپل مذاکیر وینځي مذاکیر باندې هغه اندامونه چې هغه جما په وخت کې استعمالي تو جمع ولې استعماليږي یوازې اله تناسل نه بلکې سره خوا کې مغانی چھډه او دارنګي پتنان چې پاغه باندې د غند لګیدلو یقین وي ځکه دا مذاکیر جمع استعمالي ونه ذکر یا فرض خو وي خو ټول ته مذاکیر پدې وځوي چې دا یو مستقل عمل له دې کې ټول وجود استعمالي ته بیا بالخصوص هغه اندامونه چې هغه د جما په وخت کې لګيږي یو بل سره هغه ته مذاکیر وي حدیث کراری چې انسان لکله سزا ورکول شي نو د مذاکیر نو سړی ځان ډډه ته ساتي دا پرایمري استادان یا سکول د استادان ته نه پوهیږي مذاکیرو کې دوبر عمر راځي کوناټي دا یو حل ګناه ده او ګناونی سي ماشوم باندې کا هغه ځای ولوي دا مذاکیر ده د والد لپاره ملا ده صرف حد جاری کی د حد نفاذ کی په کوم ځای باندې کی پبلا باندې او دا غیر پادانی چې استاد په دوړو په ودرېږي او لاس تمره باندې پوه اگر دا حد د پاره کوم طریقه خو له فقهاو نه یو دمره باندې ډنډه دا او سړی بلاس دمره اوچتای دوګه برابر هغه دا کوم چې تصویر کې دیو نه په زمانہ کې راځي سړی په سټینډ تړلې او خاطه ورنی ولې دا طریقه اسلام بدنامه ہے د حد طریقه خدای چې انسان په لاس هغه چمټا د دې نه اوچتای اته کوي مې نه دې ته شي راځي دې دې کې وې دې نه راځي دا نه دین ګوري نه فقہ ګوري اس نه ګوري بس یو شی جوړ اسلام هغه شکل روان کړل ظالمان ټول غلط راغلی نه غلط راغلی عمده کې هان بګا او پلاس دیو شي کوم لا اوس خلک په حکومت دې لپاره یو دغه جوړ کړل ایکټ جوړ کړل سزا جوړ کړل دیکھیں خدای سره خپل واړوي پر دین وای بس خطرې غدا خپل لوي پر دین نه وای بس خبره وسمه ها ثم مسح يده بالارض او به پګس لاس را واچولې نو به مذاکیر او وینځل مذاکیر چې سره یو وینځي بیا پکار دی چې خپل لاس صفا کړي دا زمکه باندې ولې مګي الته کې زمکه شګه مګي وي انسان لاس پورې چې غم غند ولګي نو صابون مابون استعمال خو نه ولته کې نو اوس کده باندې غندم لګېدل او زه په نور رمضان پاکوم دا او طریقه نشو چونکه دا اعلی ده چې کله مذاکیر صفا شنه به دا په شګو کې اومګو او به پرواز ولې
هغې نه وروسته بیا د نور وجود دپاره دا استعمالو. اوس موږ سره د الله فضل دی، یو خو زموږ باترومونه کې شګم نه وي که نه، خاور مې پاک شوي بلکل، او صابون موجود دي، نو اصل دغه ګند لري کول دي. خو چې کله سړی مذاکي وویني نو بیا یې لاس بیا ووینځي تېره پاته چې ګند ترې لرې شي. اوس که سړی په دې طریقه باندې ولامبي، دا کوم چې مونږ حدیث کې وایو، او په دې طریقه باندې دی اودس وکړي، نو آیا بار بار چاته دې ضرورت پېښېږي چې راشي او مونږ ته صفایي چل وښیي؟ د انجیوز راځي مونږ ته صفایي چل ښیي که نه؟ نو ښیي به نه. زموږ دې کلي کې تاسو دې خوا تللي یې سړک باندې دی که نه؟ څومره ډېران نه وي په لار باندې، هر کلي کې دا چلې. د بار نه به خلک راځي مونږ ته واقعي چل ښیي چې بھائی دا صفایي وکړئ. د دې نه چې کومې جرثومې خورېږي زموږ دې کورونو کې، زموږ سپېمو ته راځي، زموږ خوراک ته راځي، د هغې علاج به څوک کوي؟ او دې ډېره اسانه طریقه ده. هغه دا چې کلي کې دی یو مشترک ځای واغستی شي، وکړې یو غټ کویه وکنستی شي، او کویه دې پوخ کړی شي، او هر سړی دې ګند هغې ته ورغورځوي. اوس د باران اوبو سره به د هغه ډېر زر زړي او ډېر زر به قابل استعمال کېږي هم، او دې لانجې نه هم بېغمي، دا کوم چې د کلي شکل به بد ښکاري. دې څیزونو کې چې کله مونږ وایو چې بني الاسلام علی النظافة او الطهور شطر الایمان، په خوله وایو څه یعنې زمونږ عمل کې دا نشته، ورنه اسلام د صفایۍ بنیادي تعلیم ورکړی دی. 15 ځله دروازې مونځ فرض دی، هغه 15 ځله بغیر صفایه نه کېږي. طهارت هغې له شرط. بیا هم خلک د نورو خلکو محتاج دي. دغه نور خلک به موږ نه چل زګوي چې اسلام کې صفایي څومره ده. ته جمعې ورځ باندې چې سړی راځي نو لامبي به که نه به لامبي، خوشبو به لګوي که به نه لګوي، جامې به څنګه اچولي، زړې به اچولي که تازه به اچولي. دا صفایي یو دین دی، او زمونږ په بار دنیا کې بیا زمونږ دا شی نشته دی. ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق، مضمضه استنشاق وکړو، وغسل وجهه يديه، بیا مخلاص وینځل، ثم افاض على جسده، بیا په خپل ټول وجود باندې اوبه راواړول، پاک شو. ثم تحول من مكانه فغسل قدمه. د دې نقطه تاسو تمام مخکې تېره جمعه ویلې وه چې پخوا غسلخانې داسې وي چې د هغې نه به د اوبو نکاس نه کېده. انسان چې به ولامبل، دا ګنده اوبو مستعمل اوبه به په خپو کې موجود وي. نو په دې وجه طریقه به دا وه چې خلکو به هلته ولامبل، نو کمیس به هلته واچوه، ته بیا بار راوتل، ناول به خپې ووینځلې، نو هغې نه وروسته به بیا پرتوګ واچوه. داسې به کېدل به. نو که اوس یو سړی زمونږ په دې غسلخانو کې داسې وکړي، لکه دې کې خو اوبه ودرېږي نه که نه، دلته یو سړی و دا چل به کوم، ما ته شرمېږي نه. هغه ته هم دا مسله یاده ده، مولیانو خو پخوا دا مسلې کولې که نه، دا حاجي استاد مونږ ته پلان کې، ما دا خو صحیح خبره تا کړې ده، لکه چې خو به لاندې اوبه ولاړې وې، انسان به په هغې کې پرتوګ نه شي اچولی، خبره ټیک ده، خو کامن سینس هم الله انسان له ورکړی دی. اوس خو زمونږ باترومونه داسې نه دي، اوس چې مونږ که هر څومره توبه اچوئ نو هغه خو ختمېږي، ودرېږي نه. بلکې زمونږ د باتروم کې زما په خیال دی، ما خو دې کې نه لامبوي درته، خو غالبا دې کې د لامبولو هغه ځای ډپم جوړه کړې ده، ایک وړ د اوبو تر امکان نشته. نو دې باندې عمل سړی دی هغه ځای کې وکړي چې هلته کې په خپو کې اوبه ودرېږي. عام ځای کې لامبي یا کچه ځای داسې چې هلته کې مطلب دا چې د اوبو غر کېدو امکان نه شي. ثم تحول من مکانه، نو بیا د خپل ځای نه راوړېد، جدا شو، فغسل قدميه، نو خپلې خپې یې ووینځلې.